ओके गुड मॉर्निंग स्टूडेंट समस्त को एगेन क्वेश्चन वॉइस क्लियर अच्छी देखो सीवियर थंडा मत होइछि वॉइस मो तरफ टिके स्लो होई पारे बट तुम टिके एडजस्ट करियो स्टार्टिंग रू कहि दउछि ओके। अच्छा आज गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक ऊपर डिस्कशन करबा करंट अफेयर जोटा कि आमे ऑलरेडी चारटा कि पांचटा टॉपिक मु पढी सारछि जहार रेकॉर्डिंग क्लास और पीडीएफ कंप्लीट मु करि सारछि ऑलरेडी मॉर्निंग रे आज तो मानकर फाइल रे सब अपलोड हो जाइछि। तो आज आमे डिस्कशन करबा स्पोर्ट्स जानि जो फिले स्पोर्ट्स रे गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट रहउछि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रे तुम देखिथिबो ओपीएससी मध्य प्रत्येक वर्ष दुईटी क्वेश्चन स्पोर्ट्स रिगार्डिंग पचारुछि सीजीएल हो अदर एग्जाम रे स्पोर्ट्स रिगार्डिंग क्वेश्चन आसुछि। तो ए वर्ष जो ए मंथ रे जो स्पोर्ट्स को नहीं जो न्यूज अछि सबठो हाइलाइटिंग न्यूज अछि जोटा कि आसीबार 100 ରୁ 100% चांस अछि। समस्त रेडी अछि ता पूर्व खाली मु तुमको देखै दउछि गोटे सेकंड हमर को टॉपिक रे सब पढ़ा सरछि। देख नवेम्बर मासर मु ऑलरेडी आज मॉर्निंग रे तुमମାନଙ୍କ ସହିତ ରେକର୍ଡିଂ କ୍ଲାସ୍ और पीडीएफ अपलोड कर ଦେଇଛି। ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସରିଛି। ଷ୍ଟେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଟ୍ ସରିଛି ଆୱାର୍ଡ ସରିଛି ଇଣ୍ଟରନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଯେତିକି ମୁଁ ପଢେଇଥିଲି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଇଛି। ତାହେଲେ ଆଉ ରହିଲା କିଏ ସେ ଆଜି ମୁଁ ପଢେଇବି ସ୍ପୋର୍ଟସ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିବ ଆଇଆର୍ ବା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ରିଲେସନ ରହିବ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିବ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହବ ପଲିଟି ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହବ ଇକୋନୋମି ବାସ୍ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ପରେ ଆଉ ଚାରିଟି କ୍ଲାସ୍ ଲାଗିବ ଓକେ। चलो स्टार्ट कर दो आज क्लास को। ବୁଝିପାରୁନି କଣ କହୁଛ ଯାହାକୁ 21 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଣ 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 କରିବା। ଆଚ୍ଛା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲାଷ୍ଟ ଡିସ୍କସନ କରିବା ବଟ୍ କ୍ଲାସ୍ को ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦବା। ଆଚ୍ଛା ଆଜିର କ୍ଲାସର ପିଡିଏଫ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୋ ହଉଛି। ଆଜିର କ୍ଲାସର ପିଡିଏଫ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୋ ହଉଛି। ଆଜିର କ୍ଲାସର ପିଡିଏଫ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୋ ହେଇଛି। ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଯେ ଓକେ ଓକେ ଚलो ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ହଁ ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ କହିଦଉଛି ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ପରେ ପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଡିସ୍କସନ କରିବି ପର୍ଟିକୁଲାର ସିଜିଏଲ ଏକ୍ଜାମକୁ ନେଇକି କାହିଁକି ନା ଯୋଉମାନେ ଓଏସ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛ ତୁମର ପ୍ଲାନ୍ ବି ଅଛି ସିଜିଏଲ ତାକୁ କେମିତି ସାଇଡରେ ମ୍ୟାନେଜ କରିବ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ସିଜିଏଲ ପାଇଁ ଖାଲି ପଢୁଛ ସେମାନେ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ କରିବ ଯୋଉମାନେ ଓଏସ୍ ଆଉ ସିଜିଏଲ ଦିଟା ପଢୁଛ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ କରିବ ଏ କ୍ଲାସର ପରେ ମୁଁ ଆଜି ଡିସ୍କସନ କରିବି ଓକେ। तो स्पोर्ट्स न्यूज तुम भी जानी लास्ट मंथ रे बा नवेम्बर मासरे इंडिया विन 2025 वर्ल्ड कप। तो तुम वर्ल्ड कप एवं रिसेंटली किए विन करिछि इंडिया विन करिछि जेतु इंडिया वर्ल्ड कप विन करिछि तो ताकू नहीं डेफिनेटली क्वेश्चन आसीवर चांस अछि। मोर क्वेश्चन होछि जे आज को केते थर इंडिया फाइनल को जाइछि हाउ मेनी टाइम्स इंडिया फाइनल को जाइछि आज को केते थर इंडिया फाइनल को जाइछि मन कि इंडिया दुई थर पांच थर फाइनल को जाइछि टोटाली तीन थर फाइनल को जाइछि तीन थर फाइनल रे दुई थर माने हारिछि गोटे थर विनिंग करछि 2005 मसिया 2017 मसिया दुई थर कौन ହେଇଛି ना इंडिया फाइनल को जाइछि बट 2025 रे इंडिया कौन ହେଇଛି ना विन करछि ना तार तो ओवरऑली आमे जदि लक्ष्य करबा नंबर ऑफ टाइम्स इंडिया केथर जाइछि फाइनल को ना तुम मानकर तीन थर फाइनल को जाइछि तार आसो एबे देखिबा जे इंडिया होछि फोर्थ टीम बा फोर्थ कंट्री जे कि वर्ल्ड कप विनर ହେଇଛି फोर्थ कंट्री माने कोन ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड आउट रहिला न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड और न्यूजीलैंड एई माने ही वर्ल्ड कप विनर अछथि आ व्यतीत अन्य कौन टीम आज पर्यंत वर्ल्ड कप विनिंग करि नथिले ता तो इंडिया होछि फोर्थ टीम इंडिया होछि फोर्थ टीम जे कि वर्ल्ड कप विनर अछि ओके। तापर जिबा कोन ना अच्छा तो एबे आसिला जे ए जो 2025 मसिया रे जो वर्ल्ड कप खेला जायतला एटा केतेतम एडिशन थिला एटा केतेतम एडिशन थिला मन रखियो 13th एडिशन केतेतम थिला 13तम संस्करण थिला। आ गोटे जिनिस मन रखियो पिले
ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଖେଳ ହେଇଥିଲା ଏ ଖେଳକୁ ହୋଷ୍ଟିଂ କିଏ କରିଥିଲା? ଏଇ ଯୋଉ 13th ଏଡିସନ ର ହୋଷ୍ଟିଂ କିଏ କରିଥିଲା? ଏନିୱାନ୍ ଆନ୍ସର? 13th ଏଡିସନ ର ହୋଷ୍ଟିଂ କିଏ କରିଥିଲା? ମନେକର ଦୁଇଟି କଣ୍ଟ୍ରି ମିଶିକିରି, ଦୁଇଟି କଣ୍ଟ୍ରି ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦି ଜଣ ମିଶିକିରି ଆକୁ ହୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦି ଜଣ ମିଶି ଆକୁ ହୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ହୋଷ୍ଟ ଟୋଟାଲି 8ଟା ଏଡିସନ ମିଶିକିରି 8ଟା ଏଡିସନକୁ ସେମାନେ ହୋଷ୍ଟିଂ କରିଛନ୍ତି। ଇଭେନ୍ ଇଭେନ୍ 2025 ମସିହାରେ ଯୋଉ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳା ଯାଇଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମିଶି ହୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷର ମ୍ୟାଚ୍ ଆମେ ଦେଖିବା, କାରଣ ପ୍ରତି 4 ବର୍ଷରୁ ଥରେ ତୁମମାନଙ୍କର ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ହେଇଥାଏ, ତ ତୁମମାନଙ୍କର ମାନେ ମାନେ ଲାଷ୍ଟରେ ମାନେ ଯଦି ଦେଖିବା ମାନେ 4ଟା ଟର୍ମର ୱିନରକୁ ଆମେ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ଦେଖ 2025ରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତିଛି, 2022ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଜିତିଥିଲା, 2017 ମସିହାରେ କିଏ ଥିଲା? ଇଂଲଣ୍ଡ ଜିତିଥିଲା, ଆଉ ତୁମର 2013 ମସିହାରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଜିତିଥିଲା। ଓକେ, ଚलो ବୁଝିଛ ନେକ୍ସଟ କହିବୁ। ଏଇ ଯୋଉ ମ୍ୟାଚ୍ ତୁମମାନଙ୍କର ଖେଳା ହେଇଥିଲା ଏ ମ୍ୟାଚର ମାନେ ୱିନର କିଏ ଆସିଲା? ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ ଥିଲା ୱିନିଂ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମର କୋଚ୍ କିଏ ଥିଲେ? ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମର କୋଚ୍ କିଏ ଥିଲେ? ମନେ ରଖିବ, ଅମୋଲ, AMOL। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ନା ପ୍ଲେୟାର ଅଫ ଦ ମ୍ୟାଚ୍ କିଏ ଥିଲେ? ପ୍ଲେୟାର ଅଫ ଦ ମ୍ୟାଚ୍ ହଉଛି ଶେଫାଳି ବର୍ମା। ତ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ ଦ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହଉଛି ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମା। ଏ ଦି ଜଣ ନାଁକୁ ମନେ ରଖିବ। କୋଚ୍ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ, ବଟ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି କିଏ ସେ ନା ତୁମମାନଙ୍କର ଯେ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଫ ଦ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ ଦ ମ୍ୟାଚ୍ କିଏ ଥିଲେ, ମ୍ୟାଚ୍ ଅଫ ଦ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କିଏ ଥିଲେ, ଆଉ ଯିଏ ୱିନିଂ ହବ ୱିନିଂର ଆୱାର୍ଡ ମନି କେତେ ଥିଲା ମନେ ରଖିବ। ତୁମମାନଙ୍କର 4.480 ମିଲିୟନ US ଡଲାର, ଯୋଉଟା କି ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି 39 କୋଟି ଟଙ୍କା, 39 କରୋଡ଼ ଟଙ୍କା, ଯୋଉଟା କି ୱିନିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ବୋଲି ରଖାଯାଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଏଥିରେ କଣ ରହୁଛି କିଛି ଆମେ ଖେଳକୁ ନେଇକରି କିଛି ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଯିବା। ମୋର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହଉଛି ଫାଷ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ କେବେ ଖେଳ ହେଇଥିଲା? ପ୍ରଥମ ୱାର୍ଲଡ କପ୍, ଓମେନ୍ ୱାର୍ଲଡ କପ୍, ଫାଷ୍ଟ ଓମେନ୍ କ୍ରିକେଟ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ କେବେ ଖେଳ ହେଇଥିଲା? ଫାଷ୍ଟ ଓମେନ୍, ମନେ ରଖିବ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କାରଣ ଏସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏକ୍ଜାମରେ ପଚାରେ। 1973 ହଁ 1973 ମସିହାରେ ଫାଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ହେଇଥିଲା ଇନ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ। କୋଉଠି ହେଇଥିଲା ନା ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଖେଳା ହେଇଥିଲା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ସବୁଠାରୁ ୱିନିଂ ଅଧିକ କିଏ କରିଛି? ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ 7 ଥର ଚାମ୍ପିୟନ ହେଇଛି, ଇଂଲଣ୍ଡ 4 ଥର ଚାମ୍ପିୟନ ହେଇଛି, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଥରେ ହେଇଛି, ଇଣ୍ଡିଆ ଥରେ ହେଇଛି। ତ ମନେ ରଖ, ଏଇ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ କଲି ଡେଫିନେଟଲି ଆରି ଭିତରୁ ଏକ୍ଜାମ ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ତ ଓଭରଅଲ୍ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ରିଭିଜନ କରିଦଉଛି, ଟିକେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିବ ସମସ୍ତେ, କାହିଁକି ନା ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସ୍ ଯେମିତି ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ମନେ ରହିବ, କାହିଁକିନା ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଓଏଏସରେ ଆସିବ, ସିଜିଏଲରେ ବି ଆସିବ। ଯା, ମୋର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହଉଛି ଯେ ଇଣ୍ଡିଆ କେତେଥର ଟୋଟାଲ ଫାଇନାଲକୁ ଯାଇଛି? ହାଉ ମେନି ଟାଇମ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ଗୋଇଂ ଟୁ ଦ ଫାଇନାଲ? 3 ଥର ଯାଇଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଚ୍ଛା, କେତେ ତମ ଟିମ୍ ହିସାବରେ ଇଣ୍ଡିଆ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ୱିନ୍ କରିଛି? କେତେ ତମ ଟିମ୍ ହିସାବରେ? 4th ଟିମ୍ ହିସାବରେ। ତ ଏଟା କେତେ ତମ ସଂସ୍କରଣ ବା ଏଡିସନ ଥିଲା? ଏଥର ଯୋଉ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଟା କେତେ ତମ ଏଡିସନ ଥିଲା? 13th ଏଡିସନ ଥିଲା। ଓକେ, ପ୍ଲେୟାର ଅଫ ଦ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କିଏ ଅଛି ପିଲେ? ପ୍ଲେୟାର ଅଫ ଦ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କିଏ ହେଇଛି? ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମା। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ଲେୟାର ଅଫ ଦ ମ୍ୟାଚ୍ କିଏ ହେଇଛି? ଶେଫାଳି ବର୍ମା। ଦେଖ, ବାସ୍ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ମୋଟିଭେସନାଲ ଜିନିଷ ମୁଁ ତମକୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଜୀବନରେ ଜୀବନରେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ କେବଳ ଆସିଥାଏ ଲାଇଫରେ। ଯିଏ ସେ ସୁଯୋଗକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିଲା ସେ ଜୀବନରେ ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚେ ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ଦିନେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭାବିଥିଲା। ଏ ଯୋଉ ଶେଫାଳି ବର୍ମା, ଏ ଯୋଉ ଶେଫାଳି ବର୍ମା ଯୋଉଠି ସ୍କ୍ୱାଡ ଗଠନ ହୁଏ, ଯୋଉ 15 ଟିକିଆ ଟିମ୍, ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ବି ନଥିଲା। ଶେଫାଳି ବର୍ମାର ନାଁ ବି ନଥିଲା। ଇଭେନ୍ ସେ ସିଲେକ୍ସନ ବି ହେଇନଥିଲେ ଯେ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ଠିକ ମଝାମଝି ଖେଳରେ ଆଉ 2ଟା ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି, ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆ ଖେଳି ସାରିଛି। ଗୋଟେ ସେମିଫାଇନାଲ ଅଛି, ଗୋଟେ ଫାଇନାଲ ଅଛି। ଗୋଟେ ପ୍ଲେୟାର ଏଞ୍ଜର୍ଡ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ଏଞ୍ଜର୍ଡ ହୁଏ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିବା ପାଇଁ କାହାକୁ ଡକାଯାଏ? ଶେଫାଳି ବର୍ମାକୁ ଡକାଯାଏ। ଦେଖ ଲକ୍ କେମିତି ମଣିଷକୁ ସାଥ ଦିଏ, ଆଉ ସେ ଲକ୍କୁ 100% ମାନେ ଆମକୁ ଫୁଲଫିଲମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମ ପାଖରେ ସେତିକି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଥିବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ସେ ସେମିଫାଇନାଲ, ଦେଖ ଯିଏ ଆଦୌ ସିଲେକ୍ସନ ହେଇନି
सेमिफाइनाल ताको सुजोग मिला माने मैच रो प्रेशर जेहेतु टीम रो बाहर थिला से फ्लॉप हेले और से पिला फाइनाल रे इंडिया को जितेले सेही पिला सेही व्यक्ति बा सेही वुमेन टीम रो जड़े माने यंग बोली कहि परिवा प्लेयर जे कि से मैच को जितेले ओके तो मन क्यों बिले जोटा कि तुम बहुत बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट हम जे लाइफ रे केबे भी जो सुजोग आसुची से सुजोग को हाथ छड़ा करनी जेमती 2026 कौनसी व्यक्ति जॉब करिया को यदि चाहुच ठारू कौनसी सुजोग अन्य वर्ष मानकर आसी नाही कि आसीबो नाही से ओएस एग्जाम हो से सीजीएल एग्जाम हो किबा ओ ट्रिपल एस से कौनसी भी एग्जाम हो ओके आई होप समस्त बुझी पाइलो अच्छा प्रथम वर्ल्ड कप केबे खेला हेतला वुमेन को फर्स्ट वुमेन वर्ल्ड कप केबे हेतला फर्स्ट 1973 रहता थैंक यू ସବୁଠାରୁ ହାଇଏଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସବୁଠାରୁ ହାଇଏଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କିଏ ସେ ମାନେ ମ୍ୟାଚ୍ ୱିନିଂ କରିଛନ୍ତି କୋଉ ଟିମ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଯୋଉଟା କି ଆଇଏସଏସଏଫ ଆଇଏସଏସଏଫ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସୁଟିଂ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଫେଡରେସନ ଆଇଏସଏସଏଫ ଓକେ ଆଇଏସଏସଏଫ ତାହେଲେ ଆଇଏସଏସଏଫ କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝିବା ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ओके हाँ जे कौन ना इंटरनेशनल अच्छा मु कहूची देख टुकुना विश्वास टिके वेट कर मु लास्ट को कथा भी तुम बार बार मेसेज करले मु देखुची फिर भी टिके डिस्टर्ब होबो को चाहू नथिल बेली वेट कर मु कहिबी लास्ट तुमको न तुमे निजे मते कॉल करियो मु तुमु बतै देबी जे एक्चुअली कोन हेच प्रॉब्लम कारण तुमे मते इलिजिबल हो ना ए वर्ष सीजीएल एग्जाम पे मु जानि पड़ुची फिर भी लास्ट ईयर पे तुमे हे परिबो आसंता जो वर्ष आसुची एटा केबे आसु कोन आसु कहि देबी चलो तापर आसिला कोन ना इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जे एटा 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 माने बहुत वर्ष परे माने इंडिया रो गुटे माने कोन हिच ना माने भलो स्कोर हिच मोर कहया कथा होछि जे ए जो आईएसएसएफ वर्ल्ड चैंपियंस ट्रॉफी ए वर्ष कोठ हेतला मन कियोटा इजिप्ट रे हेतला कोठ हेतला इजिप्ट रे हेतला जो इजिप्ट रहता भारत टोटाल केतरा मेडल जीति एटा शूटिंग रे मन के भारत टोटाली 13टा मेडल जीति ओके 3टा गोल्ड जीति 6टा सिल्वर अच्छी 4टा ब्रोंज अच्छी बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट जे केतरा गोल्ड अच्छी 3टा गोल्ड 6टा सिल्वर और 4टी ब्रोंज मेडल जीति ओके राणा जे कि गोल्ड मेडल जीति फास्ट इंडियन क्लेम आज ए इंडिविजुअल विनिंग टाइटल जे आज इंडिविजुअल विनिंग हिसाब रे प्रथम व्यक्ति होचंदी जे कि ए मेडल को जीतिछंदी जे कि ता पूर्वरु जीतिथले किए से और तुमर होची जेमति कि अभिनव बिंद्रा जेमति थिले ओलंपिक रे जीतिथले ठीक सेही भली ये होचंदी तार नाम कहले मन रखिबो जे कि टोटल ए जो टूर्नामेंट रे भारत केतरा मेडल जीतिछि ता 13टा मेडल जीतिछि जो मधुर 3टी गोल्ड रहउछि 6टी सिल्वर रहउछि और 4टी ब्रोंज रहउछि जोटा कि बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट ओके चलो एबे जो मैच कथा हम डिस्कशन करिबा आर ना होछि किसे ना एशिया यूथ गेम एशिया यूथ गेम मन को पिले ए जो एशिया यूथ गेम टा जोटा कि माने दीर्घ 12 वर्ष गैप रे हिच एशिया यूथ गेम टा दीर्घ 12 वर्षर गैप रे हिच काहे कि हिच कोन हिच मु डिटेल्स तुमन सहित डिस्कशन करबी मन रखियो एबे जो रिसेंटली हाँ माने जोटा कि हेछि 2025 एशिया यूथ गेम टा एटा कोठी हेछि बाहारानी बाहारानी ए मैच टा हिच ओके जे इतरे भारत केतेटा मेडल जीतिछि टोटल 48 टा मेडल जीतिछि 48 टा मेडल जीतिछि जोथुरु गोल्ड होछि केटा ना 13 टा सिल्वर होछि केटा 18 टा ब्रोंज होछि केटा 17 टा जोटा कि बहुत बहुत इंपोर्टेंट किंतु आमे एथर केतेटा मेडल जीतिछे 48टा किंतु ता पूर्वरु दुई थर खेल होइछि 2009 मसियारे 2009 मसियारे भारत केतेटा मेडल जितला 11टा मेडल जितला और 2013 मसियारे भारत केतेटा मेडल जितला 14टा मेडल जितला आउ दीर्घ 12 वर्ष पर दीर्घ 12 वर्ष पर जेतले आउ थरे गेम को खेला गला 2025 रे भारत केतोटी मेडल जीतिछि ना भारत टोटाली 48टा मेडल जीतिछि जहाँ मध्यरु 13टा खाली अछि कोन ना गोल्ड मेडल अछि पूरा क्लियर हलो समस्त ता पूर्वरु के को ईयर रहिछि 2009 रहिछि
2013 ହେଇଛି। ଓକେ, 2013ଟା କୋଉଠି ଥିଲା ନା ଚାଇନାରେ ହେଇଥିଲା। ଓକେ, 2009ଟା କୋଉଠି ଥିଲା ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ହେଇଥିଲା। ଓକେ ଓକେ, ବୁଝା ପଇଲା ଯୋଉଟା କି ତୁମର 12 ବର୍ଷ ପରେ ଏଇ ଗେମ୍ଟା ହେଇଛି। କୋଉ ଜାଗାରେ ହେଇଛି ଖାଲି ତା ନାଁକୁ ମନେ ରଖିବ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଗେମ୍ ହେଇଛି, ଏ ଗେମ୍ରେ କିଛି ପ୍ଲେୟାରଙ୍କର ନାଁକୁ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ, ଯୋଉଟା କି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି। ଯେମିତି ରଞ୍ଜନ ୟାଦବ, ଯିଏକି ଫାଷ୍ଟ ଆଥଲେଟିକ୍ ମେଡାଲ ୱିନ୍ ସିଲଭର 5000 ମିଟର ମାନେ ୱାକରେ, ଯୋଉଟା କି କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି। ଆଉ ଦ ଗାର୍ଲ କବାଡି ଟିମ୍ ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆର ଫାଷ୍ଟ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ପାଇଲେ, ହଉଛି ଯୋଉଟା କି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି, ତାଙ୍କ ନାଁକୁ ମନେ ରଖିବ। ଏମିତି ଦୁଇ ତିନି ଜଣଙ୍କ ନାଁକୁ ମନେ ରଖିବ, ମେ ବି ପଚାରି ଦେଇପାରେ ଯେ ଏମାନେ କୋଉ କୋଉ ଇଏରେ ଜିତିଛନ୍ତି ବା କଣ ହେଇଛି, ଏଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଓଭରଅଲି ଆମକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି ଏ ଖେଳଟା କୋଉଠି ହେଇଥିଲା, ଟୋଟାଲ ମେଡାଲ ଭାରତ କେଇଟା ପାଇଛି, ଆଉ ତା ଭିତରୁ ଗୋଲ୍ଡ କେଇଟା, ସିଲଭର କେଇଟା। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରେ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ ଦ ମାସ୍କଟ ଅଫ୍, କାହିଁକି ମାସ୍କଟଟା ବେଶୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ ଦ ମାସ୍କଟ ଅଫ କାହାର ନା ଏସିଆ ୟୁଥ ଗେମ୍। ଏସିଆ ୟୁଥ ଗେମ୍ର ମାସ୍କଟ କଣ ଥିଲା କିଏ କହିବ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ ଦ ମାସ୍କଟ ଅଫ ଏସିଆ ୟୁଥ ଗେମ୍? ମନେ ରଖିବ, ଏସିଆ ୟୁଥ ଗେମ୍ର ମାସ୍କଟ ଥିଲା କଣ? ସାହାବ। ବୁଝା ପଇଲା, ସାହାବ ଯିଏକି ମାସ୍କଟ ଥିଲା। ଆଉ କିଛି ଆଡିସନାଲ ମାସ୍କଟ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ରଖିଥିଲେ, ନାଜମ ଆଉ ହେଲା ଦାନା। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି ଏତିକି। ହ୍ୱାଇଲ୍ ଟୁ ଆଡିସନାଲ ମାସ୍କଟ, ଦିଟା ଆଡିସନାଲ ମାସ୍କଟ ରହୁଛି, ଯୋଉଟା କି ମାନେ କିଛି ଆନିମଲ ବା କୌଣସି ବାର୍ଡକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରାଯାଏ ଆଜ ଏ ମାସ୍କଟ ହିସାବରେ, ଯୋଉଟା କି ଆମ ନାଁକୁ ମନେ ରଖିବ। ବୁଝା ପଇଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ? ଟିକେ ରିଭିଜନ ଆଉଥରେ କରିବା ମୂଳରୁ, କାହିଁକିନା ଆ ଭିତରୁ ଡେଫିନେଟଲି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମେ ଏକ୍ସାମରେ ପାଇବ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ସ୍ପିଡ୍ ଟିକେ ରିଭିଜନ କରିବା। ଆଚ୍ଛା, ଫାଷ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ କେବେ ଖେଳ ହେଇଥିଲା? ଓମେନ୍ ୱାର୍ଲଡ କପ୍। ସ୍ପିଡରେ ରାପିଡ ଫାୟାର ହିସାବରେ ଯିବା, ସ୍ପିଡରେ ସମସ୍ତେ ପାର୍ଟିସିପେଟ ନବ। ଫାଷ୍ଟ ଓମେନ୍ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ କେବେ କେବେ ହେଲା? 1973ରେ। ଓକେ, ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ ପାର୍ଟିସିପେଟ ଆଜ ଏ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଫାଇନାଲ। ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରଥମ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ କେବେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିଥିଲା ଫାଇନାଲରେ? 2005 ମସିହା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। 2005 ମସିହାରେ। ଆଚ୍ଛା, 2025 ମସିହା ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଫାଇନାଲ କେତେ ତମ ଏଡିସନ ଥିଲା? 2025 ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଫାଇନାଲ କେତେ ତମ ଏଡିସନ ଥିଲା? 13th ଏଡିସନ ଥିଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଏଷ୍ଟ ଟିମ୍ କୋଉ ଟିମ୍ ୱିନିଂ କରିଛି ସବୁଠୁ ଅଧିକ ମେଡାଲ? କୋଉ ଟିମ୍ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ମେଡାଲ ପାଇଛି? ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା, ହାଉ ମେନି ନମ୍ବର ଅଫ ମେଡାଲ ଇନ୍ ISSF ୱାର୍ଲଡ ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି? IFFS ୱାର୍ଲଡ ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫିରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଟୋଟାଲ କେତେଟା ମେଡାଲ ପାଇଛି? 3ଟା। ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ କେଇଟା ଅଛି? ଗୋଲ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ 10 ମିଟର ଏୟାର ପିସ୍ତଲ ରାଇଫଲରେ ଭାରତର କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯିଏକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲରେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ପାଇଛନ୍ତି ଭାରତର? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟୁ କ୍ଲେମ୍ ଆଜ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ୱାର୍ଲଡ ଟାଇଟଲ, ରାଣା, ସମ୍ରନ୍ତ ରାଣା। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଚ୍ଛା, ଏସିଆ ୟୁଥ ଗେମ୍ ଏଥର କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା? ଏସିଆ ୟୁଥ ଗେମ୍ କୋଉଠି କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା? ଏସିଆ ୟୁଥ ଗେମ୍, ଏସିଆ ୟୁଥ ଗେମ୍ ଇଜିପ୍ଟ ହେଇଥିଲା? नो, ସାହାରାନୀ, ବାହା ହଁ, ବାହାରାନ, BAHRAIN, ବାହାରିନ୍। ଓକେ, କେତେଟା ମେଡାଲ ପାଇଛି ଇଣ୍ଡିଆ ଏସିଆ ୟୁଥ ଗେମ୍ରେ? ନମ୍ବର ଅଫ ମେଡାଲ 48ଟା ମେଡାଲ ପାଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ମୋର କହିବା କଥା, ଦ ଫାଷ୍ଟ ଏଡିସନ ଅଫ ଏସିଆ ୟୁଥ ଗେମ୍ କେବେ ହେଇଥିଲା ଆଉ କୋଉଠି ହେଇଥିଲା? ଫାଷ୍ଟ ଏଡିସନ 2009 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା, ସିଙ୍ଗାପୁର ହେଇଥିଲା। ଓକେ, ହୁ ଇଜ ଦ ମାସ୍କଟ ଅଫ ଏସିଆ ୟୁଥ ଗେମ୍? ଏସିଆ ୟୁଥ ଗେମ୍ ର ମାସ୍କଟ କଣ ଥିଲା? ଏସିଆ ୟୁଥ ଗେମ୍ ର ମାସ୍କଟ କଣ ଥିଲା? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଏ ରେକର୍ଡିଂଟା ଅଫ୍ କରୁଛି। ଓକେ, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ସମସ୍ତେ ଲାଇନରେ ରୁହ।